بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں نعیم صداق بٹی صاحب کو. نعیم صداق بٹی صاحب یا یہ کھڑے دوست پیچھے ہو جائیں. نعیم صداق بٹی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام دوستوں کو جو یہاں پہ تشریف لائے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. دوستوں، جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حکومت کا دورانیہ مکمل ہونے والا ہے اور میں یہ کہنا مناسب سمجھوں گا کہ حکومت کو وقت سے پہلے معزول کر دیا گیا کہ ان کے جو اچھے اچھے پروجیکٹ چل رہے تھے یہ مکمل نہ کر سکیں. لیکن الحمدللہ آج ایک یو سی سے لے کر ایم پی کے حلقے سے لے کر لاہور اور پورے پنجاب کے اندر پھر بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے کام کر کے دکھایا. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ پاکستان پیپل پارٹی کے پاس سوائے جیے بھٹو کے نعرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. پاکستان کے اندر قائد اعظم چلے گئے، علامہ اقبال چلے گئے، پتہ نہیں بھٹو نے کب جانا ہے، شاید زرداری کے بعد ہی جائیں گے. اور اگر دوسری طرف پی ٹی آئی کو دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے پاس 5 سال کے پی کے میں حکومت آئی، کچھ بھی نہ کر سکی. کبھی امام مسجد کی تنخواہ کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو کبھی کچھ. لیکن اور آج پھر بھی 20 سال کے بعد بھی 25 سال کے بعد بھی ورلڈ کپ کا نعرہ لگانے پہ مجبور ہیں اور کینسر اسپتال بنانے پہ بات کرنے پہ مجبور ہیں. اگر کینسر اسپتال کی زمین میاں نواز شریف صاحب نے دی اور فنڈنگ میاں شریف صاحب نے کی، اگر عمران خان کی زندگی میں ورلڈ کپ کو نکال دیا جائے تو شاید اس کی زندگی میں طلاقیں ہی رہ جاتی ہیں، جہاں اس نے لوٹے کٹھے کیے وہ رہ جاتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر جو کام کرتا ہے اس کی یہ الٹ رواج ہے، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے. جب بھی نواز شریف کی حکومت آئی اس نے پاکستان کو پٹری پہ ڈالا، لیکن اس کو پھر ذلیل کیا جاتا ہے. اس کے بعد پاکستان ڈی ریل ہو جاتا. لیکن یہ انشاءاللہ یہ آئندہ یہ رواج نہیں چلے گا. آج میرے دوست جو یہاں نعرہ لگا رہے ہیں ووٹ کو عزت ہو، انشاءاللہ یہ ووٹ کو عزت ملے گی 2018 کے الیکشن کے اندر. اور اگر نواز شریف کے اوپر آپ نے اس طرح مقدمے چلائے، اس طرح دلیل کیا تو ہم یہ ضابطے نہیں مانتے. اگر جو آپ نواز شریف کے خلاف جو بھی فیصلہ کریں، لیکن ہمارا یہ صرف فیصلہ نواز شریف ہے. خون دل دے کے نکھاریں گے رکھے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. یہ تھے نعیم صداق بٹی صاحب. بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں میاں فقیر حسین صاحب. میاں فقیر حسین صاحب یا تالیوں کی گونج میں شیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پنڈال میں بیٹھے میرے قائرین اور بزرگ اور بچے، السلام علیکم. ہم سارے دوست ڈیولپمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ جتنی ہوئی ہے یہ آپ سب لوگوں نے دیکھی ہے. لیکن ابھی ہم سارے لوگ جتنے بھائی بزرگ بچے بیٹھے ہیں، یہ خواجہ سعد رفیق صاحب جو سیاست کے ستون ہیں، ان کی بات سننے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کہ خواجہ صاحب رفیق کو ٹائم دیا جائے اور ساری ان کی زیادہ سے زیادہ بزرگوں بچوں کو باتیں سنائی جائیں اور سنی جائیں. ان کے سیاست، بڑی سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے آج، جو کچھ سیاست میں گند مچا ہوا ہے، وہ خواجہ صاحب رفیق کی زبانی ہم سنیں گے انشاءاللہ. تھینک یو. اللہ حافظ. پاکستان مسلم لیگ نون کے شیروں، نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، آج کے اس عظیم الشان ورکر کنونشن کے اندر پاکستان مسلم لیگ کے عظیم رہنما آپ کو آئندہ سیاسی راہ عمل کے بارے
आगाह करने वाले हैं। आइंदा अपने सफर के लिए आपकी मोहब्बतों और आपकी चाहतों को और बेदार करना चाहते हैं। आइए आज की इस तकरीब के अंदर दावत देने लगा हूं इस शेर के साथ, इस अज़म के साथ, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फस्ल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। जहां जो फूल खिले वो खिला ही रहे, जहां ख़ज़ा को गुजरने की मजाल न हो। दावत दे रहा हूं हमारे इलाके की अर्दिल अजीज शख्सियत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा MPA जनाब मियां नसीर अहमद साहब, आपकी भरपूर तालियां मियां नसीर अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज की इस शुक्रिया मैं आज की इस तकरीब के हवाले से हमारे इस इलाके के अंदर लाहौर बोर्ड के मुंसिफ काउंसलर जनाब, अच्छा ये नौजवान पीछे से आ रहे हैं कि उन्होंने चेहरे नज़र नहीं आ रहे, यहाँ से थोड़ा सा साइड पे हट जाए, पीछे से उनको नज़र नहीं आ रहा, इकट्ठे हो जाए। वो नौजवाना ने नारे ला रहे हैं जी कहाँ इकट्ठे नहीं, थोड़ी सी जगह दे दे जरा, थोड़ी सी जगह बना के थोड़ा इधर उधर हो जाए। चाचा जी पीछे बड़े नाराज है गए, साइड पे हो जाओ। मैं सबसे पहले शुक्रिया, नारे एंड पे लाने हैं आप बताइए, यानी साहब नारे एंड पे लगाते। मैं लाहौर बोर्ड से जनाब मुंसिफ काउंसलर जनाब मेरे भाई नईम भट्टी साहब, जनाब राशिद सिंधु साहब, राना जाफर साहब, मियाँ फकीर साहब, जनाब मोहतरम जनाब राना तनवीर साहब, डिप्टी मेयर जनाब हाजी अल्लाह रखा साहब और इनके साथ आने वाले अपने बुजुर्ग मुस्लिम लीग नून के दोस्त और नौजवान यूथ के साथियों को दिल की अता गहराइयों से आज का खूबसूरत प्रोग्राम करने में मुबारकबाद पेश करता हूं। हमारी चंद दिन से इस इलाके के हवाले से, जैसे आपको पता है कि जब ये हल्का बंदियां हो रही थी तो हमें बड़ी फिक्र थी कि हमारे गांव की ये जो 3 वार्ड हैं ये हमारे हल्के से निकल गई थी। ख्वाजा साहब रफीक साहब रसूली तौर पर हमारी मीटिंग हुई कि हमने एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इन इलाकों के अंदर शुरू कराई है और बड़ी मोहब्बत और शफकत के साथ कराई थी और हमारा दिल था कि जो 80% काम हो चुके हैं और बकाया 20% रहते हैं तो हम अपने हाथों से आपसे मिलकर इसको मुकम्मल कराना चाहते थे। बड़ी फिक्र थी, लेकिन आज अल्लाह के फजलो करम से ये इलाके दोबारा हमारे पास आ चुके हैं। ये शेर, ये नौजवान हमारी टीम का दोबारा हिस्सा बन चुके हैं, इसलिए हम इंशाअल्लाह नए जज्बे के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। और वैसे भी बड़ा इल्जाम लगता है कि लाहौर में तरक्याती काम बड़े कराए जाते हैं। आपको पता है ना, इल्जाम लगाते हैं कि इतने बड़ी डेवलपमेंट होंगी है लाहौर च, उसके बाद पंजाब पे इल्जाम लगाते हैं। हम तो आजकल इनका हर इल्जाम सह लेते हैं, चुप कर लेते हैं। चुप इसलिए हो जाते हैं भाई कि 2018 का वक्त आने वाला है, अहले लाहौर ने तुमसे बदला लेना है, बदला नहीं बल्कि वट करना है, वट करना है। तो भाई ये लाहौर में जलसा करते हैं, ये इमरान नियाज़ी लाहौर में बारात लेके आया भाई से, की लेके आया बारात, ये लाहौर बारात लेके आया लेकिन लाहौर नहीं बाहर आया, ये पूरे पाकिस्तान से बंदे लेके आए। और सुन ले पिशावर से कोई पहली दफा इधर आया, कोई सवास से आया, कोई पुनीर से आया, पंजाब में दाखिल होते हैं, वो देखते हैं कि पंजाब की शक्ल मोटर में आता है, रिंग रोड पे चढ़ते हैं शरीफ याद आता है, ट्रेन में बैठते हैं साद रफीक याद आता है। भाई उनकी पार्टी ने कहा है और अगली दफा लाहौर जलसा ना करना, सारे कारकुन जब पंजाब
हम लाहौर आए हैं, कभी ग्रेटर इकबाल पे खड़े होकर वो सेल्फियां बनाते रहे, उनका सोशल मीडिया देखें तो यादगार के पुल पे खड़े होकर तस्वीरें बनाते रहे कि ये पुल पाकिस्तान में कैसे बन गए, ये रिंग रोड कैसे बन गई, ये ग्रेटर इकबाल पार्क। और अगली गल, मेरे मीडिया के कुछ दोस्त हैं, वो टीवी पे क्लिप तो नहीं चला सके, उन्होंने मुझे भेजा है, किसी पठान भाई का इंटरव्यू ले रहे थे, उसने अपने दोस्त को कह रहा था कोचा भाई देखो पिशावर में तो मेट्रो नहीं बनी, इधर ही मेट्रो देखो, ये मेट्रो होती है भाई। तो बात ये है और जलसा ये करें, लोग ये लेके आए, पैसे ये लगाए, तस्वीर हमारी होती है, नेक नामी नवाज शरीफ की होती है, शहबाज शरीफ की होती है। लोग इनको कहते हैं कि आपने 2 घंटे की उस जलसे के अंदर मूवी दिखाई। चले मैं ये एक पंचायती फैसला आप पे रख देता हूँ, बुजुर्ग भी बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हैं, भाई 5 साल केपीके के अंदर हुकूमत मिली, तुम ये जो 2 घंटे प्रोजेक्टर पे दिखाते रहे, कोई एक मंसूबा दिखाया कि हमने 5 साल में केपीके के अंदर क्या किया? कोई अस्पताल, कोई सड़क, कोई पुल, कोई मंसूबा। ये जो छीका चली, ये मुनाफिक मनहूस आदमी जब बैठता है, ये भी रेलवे का 5 साल मिनिस्टर रहा, 5 साल, और कभी इसने कहा कि मैंने रेलवे के अंदर तो बेहतरी की है। 7 फीसद यहाँ पे बैठे हैं, हम आज शुरू करें पूरा दिन लग जाता है कि रेलवे के अंदर हमने इतनी बेहतरी की अल्लाह के फजलो करम से। तो इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ तनकीद करने के लिए है, गालियाँ निकालने के लिए है। मुझे तो ये खौफ आता है कि ये जो इनका इत्तेहाद हुआ है, ये तन पता नहीं ना इत्तेहाद हो गया है, पीपल्स पार्टी और पीटीआई का बलोचिस्तान में तीर के निशान पे मोहरे लगाते रहे हैं ये। और मुझे ये खौफ आता है वो सरदारी और उसके साथ वो दौरानी जब सिंध में जलसे करते कहते हैं कि हम पंजाब को सिंध जैसा बनाएंगे। केपीके ये झूठा न्याजी जब जलसा करता है कहता है हम केपीके को पंजाब जैसा बनाएंगे, तो मैं सोचता हूँ कि ये पंजाब को कैसे बनाएंगे सिंध और केपीके की तरह। मुझे फिर खौफ आता है कि अगर इन्होंने पंजाब को केपीके और सिंध बनाना है तो फिर तो ये मोटरवे खत्म कर देंगे, रिंग रोड खत्म कर देंगे, अस्पताल तबाह कर देंगे, स्कूल खत्म कर देंगे, क्योंकि उनके सूबों में तो ये चीज कोई बनी नहीं। अगर कहीं बनी है तो शहबाज शरीफ ने पंजाब के अंदर बनाई है। अगर इन्होंने केपीके और पंजाब और सिंध को भाई हमारा मुआवजा करते हो, हमारी लीडरशिप का मुआवजा करते हो, कोई मैच नहीं है, तुम्हारा और हमारा कोई मैच नहीं है। और अगली बात, आजकल वो खलाई मखलूक का बड़ा जिक्र है, जरा गौर से सुनिएगा नौजवान दोस्त, चुप भाई चुप चुप, ये खलाई मखलूक का बड़ा जिक्र है। थोड़ा सा हवाला देता चलूं, 2008 का दौर, मुशर्रफ की हुकूमत, ताकत ही ताकत, नशा ही नशा, मुशर्रफ का गरूर ही गरूर। लेकिन 2008 में ये खलाई मखलूक कहीं नजर नहीं आई, पाकिस्तान की अवाम फिर जीत गई। अब 2018 आने वाला है, इशारे भी देते हैं, डोरियां भी हिलाते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ये खलाई मखलूक भी इधर रह जाएगी, खलाई मखलूक भी इधर रह जाएगी, इनके धरने भी इधर रह जाएंगे। सिंध में होने वाली इनकी वो जलसियां जुलूसियां भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कार को नहीं कर सकेंगे। और भाई अल्लाह के फजलो करम से जब हम पंजाब की डेवलपमेंट की बात करने आएंगे तो बिहाड़ी से लेके मुल्तान, बहावलपुर और लाहौर तक ऐसे ऐसे अस्पताल हैं कि वहाँ के लोग दुआएं देते हैं, और तुम हमें क्या दिखाते हो? वो थरकता हुआ केपीके का वजीर आला, वो डांस करता हुआ वजीर आला। अगर तुम्हारी 4 साल की कारकर्दगी देखी जाए तो धरने, शटर डाउन, गाली गलौज, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ खान साहब, लाहौर आना है तो साथ रफीक का मुकाबला करना है। किसका मुकाबला करना है? इमरान खान है साथ रफीक का। सानू लाहौर वालों को सुने, लाहौर वालों को बड़ा गुस्सा है, बड़ा वाटे, हर दफा के लाहौर पे हमला करते हो, कभी हमारी मेट्रो पे हमला करते हो, कभी रिंग रोड पे हमला करते हो, कभी अस्पतालों पे हमला करते हो।
भाई हम डंडे नहीं मारेंगे, हम डंडे नहीं मार सकते, हम तुम्हारी तरह गलीज जुबान इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम सड़कें ब्लॉक नहीं कर सकते, हम शट डाउन नहीं करेंगे, हम उस तरह नाच गा भी नहीं सकते। हम ये जरूर इंशाल्लाह करेंगे कि 2018 के अंदर तुम्हें 2013 से बड़ी शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। और जब शेर पे मोहरें लगनी है, किवें मोहरें लगनी है, किस तरह लगनी ने, शेर ते मोहरा, शेर ते मोहरा, शेर ते मोहरा। और शाह साहब तुसी भी बोलो सुते बैठे, शेर ते मोहरा, शेर ते मोहरा। तो जब शेर पे मोहरे टकाटक लगनी है भाई, इंशाल्लाह हम आपसे अपना इंतकाम लेंगे। आप ये जो आके कहते हैं ना मेट्रो बस जगला बस, हम आपसे पूछेंगे, आप आके आपने सी पैक बंद कराने की कोशिश की, हम उसका भी बदला लेंगे। आपने रिंग रोड का बुरा भला कहा, हम इंशाल्लाह उसका भी बदला लेंगे। तुम लाहौर आओ, हमारी ख्वाहिश है कि तुम इस हल्के में आओ, हम तुम्हें जूतों का हाथ बना के वापस भेजेंगे इंशाल्लाह। और सुन लो, तुम चैलेंज देते हो नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, शुक्रिया, तुम चैलेंज देते हो नवाज शरीफ को, कभी शहबाज शरीफ को, कभी साद रफीक को। झूठे कामयाबी तुम्हें इंशाल्लाह इस हल्के का वर्कर ही जवाब देगा, मेरे नौजवान जवाब देगा, तुम्हें हमारे बुजुर्ग जवाब देंगे। मैं आज की इस तकरीर के हवाले से एक दफ़ा फिर अपने तमाम अहबाब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये कहता हूँ कि आपने तैयार रहना है इस लड़ाई के लिए, इत्तेहाद के लिए। इंशाल्लाह हम मिलकर इनका मुकाबला करेंगे और ये मुकाबले का नतीजा 2018 के अंदर शेर की कामयाबी की शक्ल में पाया जाएगा। शुक्रिया। अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। जनाब दावत दे रहा हूँ बिला ताख़ीर जनाब चौधरी नवाज साहब को मुशीर वज़ीर आला पंजाब के चंद लम्हों के लिए वो अपनी हाजिरी लगवाएं। जनाब मुशीर वज़ीर आला पंजाब चौधरी नवाज साहब, खुशामदीद। मैं जनाब मोहतरम भाई ख्वाजा साद रफीक साहब, मियाँ नसीर साहब, नईम शहजाद भट्टी साहब, राशिद सिद्धू साहब, राना तनवीर साहब, मियाँ फकीर सैन साहब, राना अल्लाह साहब और तमाम दोस्त जो इस पंडाल में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सरमाया है, फख्र है इन दोस्तों पर। मियां नवाज शरीफ को कैद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फख्र है इन दोस्तों पर। मियां शहबाज शरीफ को फख्र है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। इन तमाम दोस्तों पर, वर्करों पर यही असर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कामयाबी है और ये दिल की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन कारकुनों की वजह से ही पाकिस्तान में हमेशा दो तिहाई अक्सरियत से हुकूमत बनाती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ये वो जमात है, ये वो कायदीन है जो मुहब्बे वतन हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर तरक्की हुई है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बदौलत हुई है। पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आई है तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हमारे कायदीन मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और हम सब मिलकर इस पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के ज़ामन है। इंशाल्लाह हम सब महबूबे वतन हैं। बाकी लोग हैं जो ये पार्टियां बनी हुई हैं, आप सब देख सकते हैं, ये महज प्रोपेगेंडे करने वाले लोग हैं। इनको पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं, ये पाकिस्तान की तरक्की को रोकना चाहते हैं। ये कोई धरना ग्रुप है, कोई 10% सरकारी है, ये कोई मजाक है पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की कौम के साथ
सब इंशाअल्लाह ताला जिस तरह 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बारीक सीरिया से कामयाब कराया, इंशाअल्लाह ताला हम ये सब कारकुन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इसी तजर्बे से जिस तरीके से हमारे ये कैदीन ने मेहनत की है, इन कारकुनों ने की है, नुमाइंदों ने की है, हम सब ने मिलकर की है, इसी तरह 2018 में मेहनत करके हम कामयाबी हासिल करेंगे और हुकूमत इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बनेगी और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली उससे बढ़ चढ़कर इंशाअल्लाह होगी। हम सब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं, इसलिए मैं सब कारकुनों को ये पैगाम देता हूँ कि रात दिन मेहनत करें पाकिस्तान के लिए, अपने लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए। मेहरबानी, शुक्रिया। पंजाब चौधरी नवाज साहब, दावत दे रहा हूँ बिला तखीर लाहौर को खूबसूरत बनाने में इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहे हैं डिप्टी मेयर लाहौर तशरीफ ला रहे हैं जनाब चौधरी अजहर खां साहब, आपकी भरपूर तालियां। डिप्टी मेयर लाहौर चौधरी अजहर खां साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने भाई नईम शहजाद भट्टी साहब का, राना जाफर साहब का, मियाँ फ़कीर हुसैन साहब का, राना तनवीर साहब का और मेरा भाई और हर दिल अजीज सदाबहार MPA मियाँ नसीर साहब का और इनकी जो बड़ी खूबसूरत यहाँ टीम बैठी है उन सब का कि आप सब ने ठीक है राशिद सिंधु साहब कोई ऐसा नहीं खैर है, तो इन्होंने ये माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये गुलदस्ता सजाया हुआ है जिसकी सरपरस्ती और क़यादत ख्वाजा साद रफीक साहब कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये लाहौर में वह हल्का और एरिया है कि जहाँ सब मुत्तहिद और इकट्ठे हैं और एक ही आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं। मेरे लिए और दीगर मुस्लिम लीगियों के लिए ये एक खुशी की बात है कि लाहौर में इतना बड़ा कट और सलूक मौजूद है। हम सब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और मियाँ हमजा शहबाज शरीफ के सिपाही हैं, मतवाले हैं, उनसे प्यार करते हैं, प्यार करने वाले हैं। हमने हमेशा उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहा है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला कभी पीछे मुड़ेंगे नहीं। दोस्तों, एक दफा फिर सियासी मैदान अल्हम्दुलिल्लाह सज गया। 2013 में जिस भारी अक्सरियत से आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यहां से कामयाब करवाया, मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला 2018 का इलेक्शन उससे भी भारी अक्सरियत ये सारे दोस्त इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। अपने जज्बे और जोश को
اس کو تازہ اور زندہ کر لیں، کیونکہ ہمارا جو مقابلہ ہے اس وقت بہت سی قوتوں کے ساتھ ہے، ایک پارٹی کے ساتھ نہیں، بہت سی قوتوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، اور آپ دوستوں کی محبت، محنت اور دل لگی سے انشاءاللہ تعالی ہم نے 2018 کا الیکشن جیتنا ہے۔ دوستو میں سمجھتا ہوں کہ آج متحد ہونے کا وقت ہے، اکٹھے ہونے کا وقت ہے، اور متحد اور اکٹھے ہو کر ہم نے جو زیادتی ہمارے محبوب قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہوئی ہے، ہم نے اس زیادتی کا بدلہ اپنے ووٹ کی طاقت سے انشاءاللہ تعالیٰ لینا ہے۔ تو میں آپ دوستوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ ایسی خوبصورت محفلیں سجاتے رہیں اور ایک دوسرے کو اکٹھے ہو کر ملنے کا موقع فراہم کرتے رہیں۔ شکریہ۔ آج کے اس عظیم الشان ورکر کنونشن سنو نوجوانوں، شجر زمین گھٹا آسماں بولتا ہے، سنو نوجوانوں، شجر زمین گھٹا آسماں بولتا ہے، وہ ہونٹ کھولے تو سارا جہاں بولتا ہے، سنے گا کون صدائے دل شکستہ کو، سنے گا کون صدائے دل شکستہ کو، تمام شہر تمہاری زبان
खामोशी बिल्कुल मेहरबानी करें, बैठ जाएं अपनी नशिस्तों पर, बैठ जाएं, जिसे जहां जगह मिलती है वहां बैठ जाएं। बेटा आप पीछे हट जाइए, ये वाले दोनों लड़के आप यहाँ से हटो, कुर्सियों में बैठ जाओ, इनको भी हटा दें। फकीर हुसैन साहब हट जाओ, बैठ जाओ मेरा बेटा, बैठ जाओ। चलो बेटा आप भी बैठ जाओ पीछे, हट जाओ पीछे, शाबाश, आप भी बेटा चले जाओ। मेहरबानी, शुक्रिया बेटा, बैठ जाओ मेरा बेटा, बैठ जाओ पुत्र, बैठ जाओ, शाबाश। यार पानी भी देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर कैंट के गयूर मुस्लिम लीगी कारकुनों, बुजुर्गों, साथियों, नौजवानों, आज हम साबका NA 125 और मौजूदा NA 131 की अवामी राब्ता मुहिम और आने वाले इंतखाबात में अपनी पार्टी के ओहदादारान को, कारकुनान को मुतहर्रक करने के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। इससे पहले पिछले हफ्ते हम NA 129 में इसी तरह के 6-7 इज्तिमात का इनकाद कर चुके हैं और कल रात से हमने NA 131 में इस कैंपेन का आगाज किया है। एक प्रोग्राम हम सुबह कर आए हैं और अभी इसके बाद हमें एक प्रोग्राम और करना है। जैसा कि आप जानते हैं, मई के महीने में मौजूदा हुकूमत की मुद्दत पूरी हो रही है। खामोशी इख्तियार करें। उसके बाद 60 दिन के लिए निगरान हुकूमत आएगी और फिर मुल्क में आम इंतखाबात का इनकाद होगा। ये वो रास्ता है जो आईने पाकिस्तान तजवीज करता है। हम ये चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर हों, कानून और आईन के मुताबिक निगरान हुकूमत 60 दिन के लिए आए और 61वें दिन रुखसत हो जाए, ताकि पाकिस्तान के करोड़ों वोटर अपनी राय से, अपने वोट से मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करें। जो बयानियां, जो नैरेटिव और जो मौक़िफ़ जनाब इमरान खान का है कि 1-1.5 महीने के लिए इलेक्शन मुलतवी हो, तो खान साहब अगर इलेक्शन मुलतवी हुए फिर इलेक्शन को भूल जाओ। आप नए आए हो इस काम में और आपको तारीख का पता नहीं है। मेहरबानी करके गलत मशवरे देना बंद करो, मैदान में आओ, मैदान में आओ और मुकाबला करो। अब बातों का वक्त गुजर गया, बल्कि मुझे ये कहने दें, अब काम का वक्त गुजर गया, अब फैसले का वक्त है। अब इलेक्शन से भागने नहीं देंगे, अब नहीं भागना।
साजिशें की, इन्होंने रुकावटें डाली, इन्होंने हमें काम नहीं करने दिया। हम दफा भी करते रहे, काम भी करते रहे। नुकसान किसका हुआ? नुकसान पाकिस्तान का हुआ। आप वोट देते हैं, एक हुकूमत बनती, उस हुकूमत को बनते ही पड़ जाओ, उसको काम नहीं करने दो, उस पे इल्जाम लगाओ, धरने दो, खराबी पैदा करो, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? 1.25 साल के बाद ये गिरगट ये बाहर निकल आए और इन्होंने इस्लामाबाद पे धावा बोल दिया। बजाय खैबर पख्तूनख्वा में काम करते, आप खैबर पख्तूनख्वा नहीं गए, आप हमें पड़ गए। आपने पूरा जोर लगाया कि पाकिस्तान का नुकसान होता हो जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गिर जाए। आप हमें गिरा नहीं सके, मगर आपने तरक्की के पहिए की रफ्तार कम करवाई। यही सच है। मैं खामोश, मैं बात कर रहा हूं, प्लीज बोल लेना। यही सच है, इन्होंने तरक्की के पहिए की रफ्तार कम करवाई। अगर ये धरने ना देते, अगर ये ड्रामे ना करते, अगर ये साजिशें ना करते, अगर ये अदालतों में ना जाते, सियासी जंग अदालतों में लेके ना जाते, तो आज बिजली पूरी हो चुकी होती। हमने बिजली के कारखाने, रिकॉर्ड बिजली के कारखाने लगाए, बिजली के कई हजार मेगावाट बना के सिस्टम में डाले, लेकिन बास प्रोजेक्ट लेट हो गए क्योंकि नवाज शरीफ साहब को नाइंसाफी की बुनियाद पर नाअहल कर दिया गया। और फिर एक हांका लगाने की कोशिश की गई। फिर एक हांका लगाने की कोशिश की गई और घेरा डालने की कोशिश की गई। और घेरा दुश्मन नहीं डाल रहा था, घेरा अपने डाल रहे थे। हम मुल्क के कैसे दोस्त हैं, हम कैसे खैर खा हैं। जरा इख्तिलाफ हो जाता है, हम एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करते, हम एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं है, हम चलने नहीं देते। ये नहीं सोचते 21 करोड़ का मुल्क है, कोई छोटा सा मुल्क नहीं है, इसको नुकसान होगा, इसकी तरक्की रुकेगी तो दोबारा तरक्की की रफ्तार पे जब चढ़ेगा टाइम लग जाता है। ये नहीं सोचा जाता। इल्जाम, तलबियां, पेशियां, कटहरे, नाअहलियां, ये कोई तरीका है मुल्क चलाने का? ये गिला ना करें तो फिर क्या करें? कोई महाजराई नहीं है, कोई महाजराई नहीं करेंगे, ना कर रहे हैं ना करेंगे। और अगर कुदरत ने मौका दिया, पाकिस्तान के वोटर्स ने वोट दिया, इंशाल्लाह आके सबको फिर इकट्ठा करेंगे। फिर इसलिए कि एक दूसरे से रूठ के, एक दूसरे से लड़ के और एक दूसरे से कुटी करके मुल्क नहीं चलते। हमें तो ये बात समझ आ चुकी है, अगर पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की इतनी लंबी लड़ाई के बाद सुलह करनी पड़ी और मिसाके जमहूरियत करना पड़ा, तो इसका मतलब है जो आज हमारे मुखालिफ खड़े हैं, कल ये भी हमारे साथ होंगे या कम से कम हम एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ मेरे अजीजों, बंद करा आवाज, मेरे अजीजों, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब बात करनी ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जाने की जरूरत नहीं है। फिर जातियात पे गंद ना उछाला जाए, फिर झूठ ना बोला जाए, कारकर्दगी पे तनकीद करें, आप हमारी सियासत पे तनकीद करें, आप हमारे कामों पे तनकीद करें, हम आप पे तनकीद करेंगे, मुस्बत तनकीद करें, लोगों को फैसला करने दें। यह क्या तरीका है? लोगों के मुंह काले कर दो, लोगों को एहतसाब के शिकंजे में रगड़ के जकड़ने की कोशिश करो, चोर चोर के नारे लगाओ, इस तरह कोई चोर बन जाएगा?
ایسے نہیں ہوتا. لوگوں کو جب موقع ملتا ہے لوگ ووٹ انہیں دیتے ہیں جن پر آپ الزام لگاتے ہیں. یہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے, پہلے بھی یہی کچھ ہوا ہے, کیونکہ یہ قوم کئی سال سے ووٹ ڈال رہی ہے. یہاں پہ کئی الیکشن ہوئے, بلدیاتی, قومی اسمبلی کے, صوبائی اسمبلی کے. لوگوں کو سب سمجھ ہے, لوگوں کو سب پتا ہے کون باتیں کرتا ہے کون کام کرتا ہے. یہاں لوگوں نے مارشاء اللہ بھی دیکھے ہیں, لوگوں نے ملک ٹوٹتے بھی دیکھا ہے. یہاں لوگوں نے بات کرنے پر پابندی لگتے بھی دیکھی ہے, کبھی اعلانیہ پابندی کبھی غیر اعلانیہ پابندی. تو بات تو چلتی رہتی ہے. اب 2018 میں یہ کام چل نہیں سکتا, اور ہم ایک میچیور سیاسی جماعت ہے. ہم کوئی بچہ پارٹی نہیں ہے, کوئی فیڈر پارٹی نہیں ہے کہ دودھ پیتے ہیں فیڈر میں. ہمیں معلوم ہے کہ ملک کو کیسے چلانا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ اداروں کی محاذ رائی سے ملک کو نقصان ہوتا ہے, ہو رہا ہے. ملک بلیڈ کرتا ہے. یہ لڑائی جھگڑا محاذ رائی وارہ نہیں کھاتی ملک کو, سیاستدانوں کی وارہ کھاتی ہے, وہ بھی سرٹن لمٹس میں, حدود کے اندر رہتے ہوئے. حدود کراس نہیں کرنی. سو ہماری سائیڈ کو چاہیے کہ وہ حدود کراس نہ کرے, اور ہم نہیں کریں گے اور نہیں کر رہے. ہم حدود میں رہیں گے. میرے نوجوانوں, میرے ساتھیوں, آپ سینکڑوں کی تعداد میں یہاں موجود ہو. الیکشن مہم کا آغاز ہو چکا ہے. ایک طرف گالیاں آئیں گی, پتھر آئیں گے, جوتے چلائے جائیں گے, شاید ڈنڈے سوٹے بھی اٹھائے جائیں. آپ نے نہیں یار کوئی نہیں لڑنا, بات سنو, وہ لڑیں گے, ہمیں لڑیں گے, مجھے بات کرنے دو. اسی لیے تو میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں, لڑائی نہیں کروانی. تو میرے عزیزوں, اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا, گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا. گالی دینا آسان کام ہے اور لڑنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے, لیکن بہادر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. چپ بہادر صبر کرتے ہیں, بہادر گالیوں کا جواب نہیں دیتے. بہادر اور دانشمند لوگ منزل پہ نظر رکھتے ہیں اور اپنی منزل کی جانب گامزن رہتے ہیں. آپ کو سنیں, آپ کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ آپ کو غصہ دلایا جائے, کوشش کی جائے گی کہ آپ کو اشتعال دلایا جائے, کوشش کی جائے گی کہ آپ غصے میں آئیں اور پڑ جائیں. لیکن نہیں, کیونکہ ملک کا معاملہ ہے, فرد کا معاملہ کسی کا نہیں ہے. یہ میری یا آپ کی ذاتی لڑائی نہیں ہے. اور جو آج گالیاں دے رہے ہیں, آپ لکھ لیں, یہ گالیاں دینے پہ کل شرمسار ہوں گے. جو آج گالیاں دے رہے ہیں, ان میں سے اکثر لوگ کل آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور پچھتائیں گے کہ انہوں نے ملک کا اور قوم کا وقت ضائع کیا تھا. اس لیے لوگوں کے گلے نہیں پڑنا. جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے وہ تنقید کرے, گالی نہیں دینی. کسی کا کارٹون اور مذہب کا خیز خاکہ نہیں بنانا. یہی فرق ہے. یہ فرق آپ کو کامیاب کرے گا. شرافت کا, شائستگی کا اور تہذیب کا فرق آوارہ گردی سے آپ کو الگ کر دے گا, اور لوگ آپ کو ووٹ ڈالیں گے اور لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور سنیں, اور کسی کو ہمارے حوصلے جانچنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ پہلے سے جانچے ہوئے ہیں. اس کا کوئی نیا امتحان تھوڑی ہونا ہے. کئی امتحانوں سے ہم اور آپ گزر گئے, انشاءاللہ اس امتحان سے بھی گزریں گے. مگر یہ ذہن میں رکھیں, جو فضا میڈیا کے ذریعے ہمارے مخالفین نے یا جنہیں ہماری شکلیں پسند نہیں ہیں, انہوں نے جو فضا پیدا کی ہے, یہ خوفناک فضا ہے. اور جب الیکشن کھلے گا تو میرا خوف ہے
کہ تلخی بڑھ سکتی ہے. اس لیے مسلم لیگ نون کو بطور سب سے بڑی سیاسی جماعت ملک میں تلخی میں اضافہ نہیں ہونے دینا. اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں گے, اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے رہیں گے, ووٹ کی عزت کی اسٹرگل کرتے رہیں گے, گالی کے بغیر, دھمکی کے بغیر, غصے کے بغیر, انتقام کا خیال لائے بغیر. یہ ہے پالیٹکس, یہ پالیٹکس کریں گے پاکستان میں. یہ اس میں وہ نہیں آ رہی. اسے بھی ٹھیک کرائیں. تو میرے دوستو, آپ کی پارٹی نے, آپ کی قیادت نے الحمدللہ اس مختصر عرصے میں بہت کام کیا ہے. آپ کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. ہمیں گالی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ گالیاں وہ دیتا ہے جو کام نہیں کرتا, جسے پلے کچھ نہیں ہو گالیاں کٹتا ہے. آپ نے تو کام کیا ہے. آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں, آج الحمدللہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی امن کا گہوارہ بنا ہے آپ کی کوششوں سے. آپ بتائیں کہ دہشت گردی کی کمر آپ کے دور حکومت میں ٹوٹی ہے اور نیٹ ورک بریک ہوا ہے. آپ بتائیں کہ سی این جی اسٹیشنوں کے باہر کئی سو گاڑیوں کی قطاریں اب کدھر گئیں؟ پوری رات لوگ بیچارے خجل خوار ہوتے تھے 200, 150, 200, 300 روپیہ بچانے کے لیے, پوری رات. آج وہ بحران ختم ہو چکا ہے. آپ کا محکمہ ریلویز تباہ ہو چکا تھا. آج 5 کروڑ 40 لاکھ پاکستانیوں نے پچھلے سال ریلوے پہ سفر کیا ہے. 18 ارب روپے کماتا تھا جب میرے پاس آیا تھا. 18 ارب روپے کماتا تھا. یہ بند کریں اس کو. آج 50 ارب روپے کے قریب کمائی کرے گا ریلوے 30 جون کو. یہ کام کے ساتھ ممکن ہوا, یہ کہانیاں نہیں ہیں, کام کر کے دکھایا ہے. سڑکوں کا جال بچھ رہا ہے, پل بن رہے ہیں, فلائی اوور بن رہے ہیں, کالج بن رہے ہیں, یونیورسٹیز بن رہی ہیں. کس کے لیے؟ اپنے اہل وطن کے لیے. اب ہماری پارٹی نے یہ طے کیا ہے میاں نواز شریف کی قیادت میں کہ اگلی قیادت وزیر اعظم کے حوالے سے انشاءاللہ ہمارے امیدوار شہباز شریف ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ہم سب مل کر شہباز شریف کو وزیر اعظم بنائیں گے پاکستان کا انشاءاللہ تعالی. آپ کو یاد ہے جب ہم والٹن روڈ پر اکٹھے تھے, میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ وزیر اعظم ہے پاکستان کے اگلے انشاءاللہ تعالی. تو شہباز شریف ڈیزرو کرتا ہے. شہباز شریف نے پنجاب کو بدلا ہے. کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے, زبردستی نہیں منا سکتے کسی کو. لوگ تو مانتے ہیں نا. کوئی ریلوے کی کارکردگی نہیں مانتا تو نہ مانے. 5 کروڑ 40 لاکھ پاکستانیوں نے سفر کیا ہے 1 سال میں. وہ میرے ایمبیسڈر اور نمائندے اور سفیر ہیں میرے, وہ میرے کام کے گواہ ہیں. شہباز شریف کے کام کے گواہ, شہباز شریف کے کام کے گواہ اہل پنجاب ہیں. تو پنجابیوں جاگ جاؤ. میں پھر کہتا ہوں, اہل پنجاب جاگ جاؤ کہ جمہوریت کی جنگ, سب سے بڑی جنگ پنجاب کی دھرتی پہ لڑی جائے گی. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ووٹ کی حرمت کی اور آئین کی حکمرانی کی اس جنگ میں ووٹ دے کر ہمارے موقف کو مضبوط کریں. کوئی ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے.
عمران خان کا جو یہ پھینٹی والا سٹائل ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. ہماری کسی سے کوئی نفرت نہیں ہے بھائی, ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے, ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں, ہم سب ایک سب ہری پرچم کے نیچے ہم پاکستانی ہیں. ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے, ہمارا اختلاف رائے ہو سکتا ہے, نقطہ نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے, ہماری کوئی نفرت یا دشمنی نہیں ہے. اور اپنی پارٹی کے لیے شیر کے لیے ووٹ اکٹھا کریں. ہمارے حلقے کا بیڑا غرق کیا گیا, اس کے ٹکڑے کیے گئے, میرے حلقے کے 3 ٹکڑے پہلے کیے گئے, پھر بھی تسلی نہیں ہوئی. اب میاں نصیر ایم پی اے کا گھر حلقے سے نکال دیا, یاسین سول کا گھر حلقے سے نکال دیا, گاؤں ہمارے جہاں ہم نے سب سے زیادہ کام کیا تھا ایم این اے کے حلقے سے نکال دیے, بڑی مشکل سے ایم پی اے کے حلقے میں واپس پتہ نہیں کیسے ڈال دیے. بہرحال تو عجیب حلقہ بن گیا ہے, ایم پی اے کا حلقہ اور ہے, ایم این اے کا حلقہ اور ہے. میرے ایم این اے کے حلقے میں 6 ایم پی اے ڈال دیے, برکیاں کٹھی کر کے ڈال دی ہیں. ایک عجیب و غریب کہانی بنا دی ہے. زندگی میں اس طرح کا حلقے کبھی دیکھے ہی نہیں. لیکن جنہوں نے بھی یہ کار خیر کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے, اور انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ لاہور ہے. لاہور سے انشاءاللہ سنیں 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں انشاءاللہ نون لیگ لے کے نکلے گی انشاءاللہ. اور پچھلی بار اندازہ نہیں ہویا تے پیرے گل برگلے ہلکے تھے, تو انشاءاللہ ایت کی اسی جاگ رہے ہیں, ہم جاگ رہے ہیں. ہم خان صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ اپنا فیصلہ کریں نا, آپ نے کہاں سے الیکشن لڑنا ہے تاکہ پھر ہم بھی اپنے فیصلے کر لیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم سب متحد ہو کر مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے اپنی جدوجہد کو پرامن سیاسی جمہوری جدوجہد کو جاری رکھیں گے. ہم اپنے موقف پر قائم رہیں گے, ہم کسی سے لڑیں گے بھی نہیں, بدلہ بھی نہیں لیں گے, انتقام کی سوچ بھی نہیں لائیں گے, نفرت بھی نہیں کریں گے, لیکن ہم مسلسل بات کریں گے. ہم سیاست کرتے رہیں گے انشاءاللہ, اور پاکستان کے آئین اور قانون کی روشنی میں ہم اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے. مجھے یقین ہے کہ اللہ کی نصرت آپ کی شامل حال ہوگی اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان مسلم لیگ نون, میاں نواز شریف, شہباز شریف, جمہوریت, آئین پاکستان, ووٹ کو سارے لوگ کھانا کھا کے جائیں, بیٹھے رہو, کھانا لگ رہا, کھانا کھا کے جائیں, سارے لوگ کھانے کے لیے بیٹھ جاؤ. میں تمام احباب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں اور انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ کھانا تناول فرمائیں. ورکر